जय जीशु प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1 आद्यरे वाक्य थिले वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी माने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। न्यायाधीश गण पुस्तिका अध्याय 1 कानानवासी विजातीय गण। जोशुआଙ୍କ मृत्यु परे कानानीय मानक विरुद्ध रे युद्ध करने सकाशे आम मध्यरु किए बा प्रथमत जीव बोली कही इस्राएल जनता प्रभुଙ୍କ अभिष्ट संधान कले। उत्तर रे प्रभु कहिले जुदा प्रथम जाओ, मु सही देश सेमानंक हस्तरे समर्पण करिअछि। तहु जुदा निज भ्राता सिमियनंकु कहिला मो पाई निरूपित सही देश को मो सह आस, आमे जाई कानानीय मानक विरुद्ध विपक्ष रे युद्ध करिबा। सेही परि तुम प्रति निर्णीत अंचल को मु मध्य तुम सहित जीवी। तेणु सिमियन ता सह गला। एहा परे युद्ध आरंभ कला वो कानानीय तथा पेरिसीय मानंकु प्रभु से मानंक हस्तरे समर्पी देले। सेमाने 10,000 लोकंकु बेसेक ठारे पराजित कले। बेसेक ठारे आदोनी बेसेक विरुद्ध रे युद्ध करी सेमाने कानानीय तथा पेरिसीय मानंकु परास्त कले। तहु आदोनी बेसेक पलायन कला, किंतु सेमाने तार पश्चात धावन करी ताकू करायत कले ओ तार हस्त तथा पादर वृद्धांगुड़ी छेदन कले। से समय रे आदोनी बेसेक कहिला हस्त तथा पाद छेदित होइथिबा 70 जन राजा मोर मेज तले उच्छिष्ट अन्न भक्षण करिथिले। सेमानंक प्रति मो व्यवहार जेउपरि होइथिला ईश्वर मो प्रति मध्य तद्रूप व्यवहार करी अछंती। सेमाने ताकू जेरुसलेम को नहीं आसिले ओ से सही ठारे मृत्युवरण कला। जुदा गोष्ठी जो लोके जेरुसलेम विपक्ष रे संग्राम करी ताहा अधिकार कले ओ तन्निवासी मानंकु खड्गरे निधन करी सेही नगरी को दग्धीभूत कले। तत्परे नेगेव पार्वत्यांचल तथा उपत्यकार बास करुथिबा कानानीयंक विपक्ष रे युद्ध करिबा पई जुदा गोष्ठी लोके बाहरिले। हेब्रोनवासी कानानीयंक प्रतिकूल रे मध्य सेमाने युद्ध कले। पूर्वरे किरियात आर्बा नामरे हेब्रोन परिचित थिला। शेसाई आहिमान और तालमाई को सेमाने पराजित कले। एहा परे सेमाने देवीर बासी मानंक विरुद्ध रे युद्ध कले। पूर्व काल रे किरियात सेफेर नामरे देवीर परिचित थिला। से समय रे कालेब कहिले जे किरियात सेफेर को आक्रमण करी अधिकार करिवो ताकू मु मोर कन्या आक्सा को पत्नी रूपे प्रदान करिबी। कालेबंको कनिष्ठ सहोदर केनासर पुत्र अथनिएल सही देश अधिकार कला। तेणु कालेब आक्सा को पत्नी रूपे तांको प्रदान कले। आक्सा अथनिएल निकट को जाई निज पितांक ठारू गोटिए
କ୍ଷେତ ଦେବା ସକାଶେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ସେ ତାର ଗଧ ପିଠିରୁ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ କାଲେବ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଚାହଁ? ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଲା, ନେଗେବ ଦେଶରେ ମୋତେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ହେତୁ ମୋତେ କେତେକ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ଦାନ କର। ତହୁଁ ଉଚ୍ଚ ଭୂମି ତଥା ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା କେତେକ ଝରଣା କାଲେବ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୋସେସଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କେନିୟଙ୍କ ବଂଶଧରମାନେ ଯୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ତାଳ ବୃକ୍ଷର ନଗରୀକୁ ନେଗେବସ୍ଥ ଆରାଦ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଦାର ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେମାନେ ସେହିଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେଠାକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ଏହାପରେ ଯୁଦା ନିଜ ଭ୍ରାତା ସିମେୟନ ସହ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଓ ଉଭୟେ ସେଫାତବାସୀ କାନାନୀୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନାଶ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେହି ନଗରୀ ହର୍ମା ନାମରେ ନାମିତ ହେଲା। ଗାସା, ଆସ୍କେଲନ, ଏକ୍ରନ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଯୁଦା ହସ୍ତଗତ କଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୁଦାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ଅତଏବ ସେ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାର କଲା, କିନ୍ତୁ ଉପତ୍ୟକାବାସୀଙ୍କର ଲୌହ ରଥ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୋସେସ କହିଥିବାନୁଯାୟୀ ହେବ୍ରୋନ କାଲେବଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା। ସେହିଠାରୁ ଆନାକର 3 ଜଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜେରୁସଲେମବାସୀ ଜେବୁସୀୟମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ଏ ଯାବତ୍ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଜେରୁସଲେମରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ବେଥେଲ ବିପକ୍ଷରେ ଯାତ୍ରା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ବେତେଲର ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଲୋକ ପଠାଇଲେ। ପୂର୍ବରେ ସେହି ନଗରୀ ଲୁସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ନଗରୀରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଗୁପ୍ତଚରମାନେ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ସଦୟ ହୋଇ ନଗରୀକୁ ଯିବା ପଥ ଆମକୁ ଦର୍ଶାଇ ଦିଅ, ତେବେ ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବୁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନଗରାଭିମୁଖୀ ପଥ ଦେଖାଇଦେଲା। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ସେହି ନଗରୀବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖଡ୍ଗରେ ବଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ପରିବାର ବର୍ଗ ସମେତ ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ ହିତୀୟମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯାଇ ଏକ ନଗରୀ ନିର୍ମାଣ କରି ତାକୁ ଲୁସ୍ ନାମରେ ଅଭିହିତ କଲେ। ଏ ଯାବତ୍ ତାହା ସେହି ନାମରେ ପରିଚିତ। ବେତ୍‌ଶେଆନ, ତାନାକ, ଦର, ଇବ୍ଲେଆମ, ମେଗିଦ ତଥା ସେ ସମସ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ମାନାସେ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। କାନାନୀୟମାନେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସେଠାରେ ବାସ କରିଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଯେବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲେ, ତେବେ ସେମାନେ କାନାନୀୟମାନଙ୍କୁ ବେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିତାଡ଼ନ କଲେ ନାହିଁ। ଗେସେରବାସୀ କାନାନୀୟମାନଙ୍କୁ ଏଫ୍ରାଇମ ଗୋଷ୍ଠୀ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ସେହି କାନାନୀୟମାନେ ଗେସେରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ସେବୁଲୁନ ଗୋଷ୍ଠୀ କିତ୍ରନ କିମ୍ବା ନାହାଲଲବାସୀମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ନ କଲେ ନାହିଁ। ଅଧିକନ୍ତୁ କାନାନୀୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଇ ବେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଆସେର ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଖ, ସିଦୋନ, ଆହାବ, ଆକ୍ସିବ, ହେଲବା, ଆଫିକ ତଥା ରେହବବାସୀମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ନ ନ କରିବା
ଯୋଗୁଁ ଆଶେରୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେହି ଦେଶବାସୀ କାନାନୀୟଙ୍କ ସହ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ। ନାପଥାଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ବେତ୍ ସେମେନ୍ସ କିମ୍ବା ବେତ୍ ଆନାତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ, ପରନ୍ତୁ ସେହି ଦେଶବାସୀ କାନାନୀୟଙ୍କ ସହ ବାସ କଲେ। ତଥାପି ବେତ୍ ସେମେସ୍ ତଥା ବେତ୍ ଆନାତବାସୀମାନଙ୍କୁ ବେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଆମୋରୀୟମାନେ ଦାନ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଅଭିମୁଖେ ଠେଲିଦେଲେ ଓ ଉପତ୍ୟକାକୁ ଅବତରି ଆସିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମୋରୀୟମାନେ ହାର ହେରେସ୍, ଆଇଜାଲନ ତଥା ସାଲବିମ୍ ଠାରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଆମୋରୀୟମାନଙ୍କ ସୀମା ସରହଦ ସେଲା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉର୍ଦ୍ଧାଭିମୁଖେ ଆକ୍ରାବିମ୍ର ଉଠାଣିଆ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଥିଲା। ଅଧ୍ୟାୟ 2 ବୋଖିମ୍ ଠାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଚେତାବନୀ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଦୂତ ଗିଲଗାଲରୁ ବୋଖିମ୍ ଅଭିମୁଖେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ତୁମ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶପଥପୂର୍ବକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଦେଶକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ସହ କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କେବେ ଲଙ୍ଘନ କରିବି ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଏହି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବଳିପୀଠ ଧ୍ୱଂସ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ମୋର ଆଦେଶ ଅବଜ୍ଞା କଲ। ତୁମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହି ରଖେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ତୁମର ବିରୋଧୀ ହେବେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଦେବଗଣ ତୁମକୁ ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିଳାପ କଲେ। ସୁତରାଂ ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବୋଖିମ୍ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ତତ୍ପରେ ସେମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ ଅର୍ପଣ କଲେ। ଯୋଶୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଏହାପରେ ଯୋଶୁଆ ସମସ୍ତ ଜନତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ଯୋଶୁଆ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରଭୁ ସାଧନ କରିଥିଲେ, ସେ ସମସ୍ତକୁ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିବା ଓ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିଥିବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଦାସ ନୁନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୋଶୁଆ 110 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଗାସ୍ ପର୍ବତର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳର ତିମାତ୍ ହେରେସ୍ରେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀତ୍ୱ ରୂପେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍ଥାନର ସୀମାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦେଲେ। ତତ୍ପରେ ସେହି ବଂଶଜ ସମସ୍ତ ଲୋକ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସଂଗୃହୀତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପରିଚିତ କିମ୍ବା ଇସ୍ରାଏଲ ସପକ୍ଷରେ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅପରିଚିତ ଏକ ବଂଶ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ବାଲର ଉପାସନା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ, ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ତାହା ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଓ ସେମାନେ ବାଲ ଦେବମାନଙ୍କୁ ଉପାସନା କଲେ। ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବହିର୍ଗତ କରାଇ ଆଣିଥିବା ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେମାନେ ଉପେକ୍ଷା କଲେ।
ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରାଧ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ। ଏହିପରି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୁପିତ କଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ବାଲ୍ ଦେବଗଣ ତଥା ଆଷ୍ଟାରଥ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଉପାସନା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ପାଇଁ ଲୁଣ୍ଠନକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗସ୍ଥ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ବିକ୍ରୟ କଲେ। ଅତଏବ ସେମାନେ ନିଜ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ଚେତାବନୀ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କର ବଚନାନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଯେଉଁଠାକୁ ଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେହିଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅମଙ୍ଗଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ନିଜ ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କ ଅନୁଗତ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣିପାତ କରି ବ୍ୟଭିଚାର ବୃତ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଅନୁଗମନ କରି ଜୀବନ ବିତାଇଥିବା ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରୁ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ବିମୁଖ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ। ନ୍ୟାୟାଧୀଶମାନଙ୍କ କାଳରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତଥା ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସକାଶୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଦନ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦୟ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟାଧୀଶଗଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ବିପଥଗାମୀ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କଲେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବମାନଙ୍କୁ ସେବା ତଥା ପ୍ରଣିପାତ କରିବାରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହେଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦୁରାଚାର କିମ୍ବା ଜିଦଖୋର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ନାହିଁ। ସୁତରାଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପାନଳ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତହୁଁ ସେ କହିଲେ, ଏହି ଜନତାର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ କରିଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏହିମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋର ବଚନକୁ ଅବଜ୍ଞା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଶୁଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଜାତିକୁ ମୁଁ ଏହିମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ କରିଥିବା ଭଳି ଏହିମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥର ଅନୁସରଣ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। ସୁତରାଂ ସେ ସମସ୍ତ ଜାତିକୁ ପ୍ରଭୁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବହିଷ୍କାର କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୋଶୁଆଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହିଠାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 3। କାନାନ୍ ଦେଶରେ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପରିଚୟ ପାଇନଥିବା ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେତେକ ଜାତିକୁ ପ୍ରଭୁ ସେଠାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ରୀତିର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସକାଶେ, ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରେ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଚୟ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି କରିଥିଲେ। ସେହି ଜାତିଗଣ ଥିଲେ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ 500 ଜଣ ଶାସକ, କାନାନୀୟ, ସିଦୋନୀୟ ଓ ବାଲ୍-ହେର୍ମୋନ ଠାରୁ ହାମାଥର ପ୍ରଦେଶ ପଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଲେବାନନ ପର୍ବତବାସୀ
ହିବିୟ ଲୋକ। ମୋସେସଙ୍କ ଜରିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବଳୀର ଆଜ୍ଞାବହ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନେ ହେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସୁତରାଂ କାନାନୀୟ, ହିବିୟ, ଆମୋରୀୟ, ପେରିସୀୟ, ହିବିୟ ତଥା ଜେବୁସୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ବାସ କଲେ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଓ ନିଜ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ସହ ବିବାହ ଦେଲେ। ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଦେବମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କଲେ। ଅତ୍ନିଏଲ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିସ୍ମରି ଯାଇ ଓ ବାଲ୍ ଦେବମାନଙ୍କ ତଥା ଆଶେରତ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୁଡ଼ିକର ସେବା କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ସାଧନ କଲେ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ତହୁଁ ମେସୋପୋଟାମିଆର ରାଜା କୁଶାନ ରିସାଥାଇମଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଓ 8 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା କୁଶାନ ରିସାଥାଇମଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। କାଲେବଙ୍କ ନିକଟ କନିଷ୍ଠ ସହୋଦର କେନାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅତ୍ନିଏଲଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରି ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମେସୋପୋଟାମିଆର ରାଜା କୁଶାନ ରିସାଥାଇମଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। କୁଶାନ ରିସାଥାଇମଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ନିଏଲ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କଲେ। ଏହିପରି ସେହି ଦେଶରେ 40 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିଲା। ଏହାପରେ କେନାସଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅତ୍ନିଏଲ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ। ଏହୁଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ତାହା ପୁନରାୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ତହୁଁ ମୋଆବୀୟ ରାଜା ଏଗ୍ଲୋନକୁ ପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ମନ୍ଦ ତାହା ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ। ରାଜା ଏଗ୍ଲୋନ ଆମୋରୀୟ ତଥା ଆମଲେକୀୟମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ତାଳ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକର ନଗରୀକୁ ଅଧିକାର କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ 18 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ମୋଆବୀୟ ରାଜା ଏଗ୍ଲୋନର ସେବା କଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବେଞ୍ଜାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀଜ ଗେରାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବା ହାତିଆ ଏହୁଦଙ୍କୁ ରକ୍ଷକ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୋଆବୀୟ ରାଜା ଏଗ୍ଲୋନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହୁଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ଖଜଣା ପଠାଇଲେ। ନିଜ ପାଇଁ 1 ହାତ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦ୍ୱିଧାର ଖଡ୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରି ସପରିହିତ ବସ୍ତ୍ର ତଳେ ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ଜଙ୍ଘରେ ଏହୁଦ ପରିଧାନ କଲେ। ସେ ଆସି ମୋଆବୀୟ ରାଜା ଏଗ୍ଲୋନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଖଜଣା ସମର୍ପଣ କଲେ। ଏଗ୍ଲୋନ ଜଣେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଖଜଣା ସମର୍ପିବା ପରେ ଖଜଣା ବାହକମାନଙ୍କୁ ଏହୁଦ ପଠାଇ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗିଲଗାଲ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ପ୍ରସ୍ତର ପିତୁଳା ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନରାୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ହେ ରାଜା,
ତୁମକୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ ଅଛି। ସେ ସମୟରେ ରାଜା କହିଲେ, ନୀରବ ରୁହ। ତହୁଁ ପରିଚାରକମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ବହିର୍ଗତ ହେଲେ। ନିଜ ଶୀତକାଳୀନ ଉପର ମହଲାସ୍ଥ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ରାଜା ଆସୀନ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ଏହୁଦ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲେ, ତୁମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଏକ ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଆସିଛି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ଉଠି ଠିଆ ହେଲେ। ସେ ସମୟରେ ବାମହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଦକ୍ଷିଣ ଜଙ୍ଘରୁ ସେ ଖଡ଼୍ଗ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଉଦରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଦ୍ଧ କଲେ। ଖଡ଼୍ଗ ସହ ତାର ମୁଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଉଦର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ତାହା ବାହାର ନ କରିବାରୁ ମେଦ ତାକୁ ଆବୃତ କଲା। ଏହୁଦ ପାବଥକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ କପାଟକୁ ତାଲା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ କଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ତେବେ ପରିଚାରକମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର କପାଟ ରୁଦ୍ଧ ଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ଭାବିନେଲେ ଯେ ପରିସ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଶୀତକାଳୀନ ଗୁପ୍ତ କକ୍ଷ ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କରି ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଲେ। କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର କପାଟ ସେ ଆହୁରି ନ ଖୋଲିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଚାବିକାଠି ନେଇ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ରାଜା ସେଠାରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏହା ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମୟରେ ଏହୁଦ ପ୍ରସ୍ତର ପିତୁଳାଗୁଡ଼ିକର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ସେଇରା ଅଭିମୁଖେ ପଳାୟନ କଲେ। ଏଫ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସେ ଭେରୀ ବାଦନ କଲେ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରୁ ଅବତରି ଆସିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋର ଅନୁସରଣ କର, କାରଣ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛନ୍ତି। ତହୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁସରଣ କଲେ ଓ ମୋଆବ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଜର୍ଦାନର ଅଗଭୀର ସ୍ଥାନ କରାୟତ୍ତ କଲେ। ଫଳରେ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାହାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ନାହିଁ। ସାହସୀ ତଥା ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାୟ 10,000 ମୋଆବୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଠାରେ ନିଧନ କଲେ। ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏହିପରି ମୋଆବ ସେହି ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲର ଅଧୀନ ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ 80 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶାନ୍ତି ବିରାଜିଲା। ସାମଗାର। ଏହୁଦଙ୍କ ପରେ ଅନାଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ସାମଗାର 600 ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କୁ ଚାବୁକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରି ବଧ କଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲର ରକ୍ଷାକର୍ମ ସାଧନ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ, ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା